सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मार लेने आ मुख्य हेडलाइंस ते। हिंदू सभा मंदिर ब्रैम्पटन च श्री खाटू श्याम प्रेमियों ने लाइया रौनकां। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी की शिरकत। कैनेडियन आर्मड फोर्सेस के लिए बिल ब्लेयर ने किया ऐलान। मॉन्टफोर्ट हस्पताल के इकरारनामे नूं वधाउण लई $100 मिलियन का निवेश। कैनेडा रहंदे विद्यार्थियों लिए बुरी खबर। स्पाउजल ओपन वर्क परमिट ना देने का फैसला किया गया लागू। पशुओं के डॉक्टरों की घाट का सामना कर रहा है कैनेडा। कैनेडियन वैटरनरी मैडिकल एसोसीएशन ने होर भर्तियां की की मंग। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। हिंदू सभा मंदिर ब्रैम्पटन विखे श्री खाटू श्याम प्रेमियों ने खूब रौनकां लाइयां ने। वड्डे पद्धर ते आयोजित इस धार्मिक समागम विच ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी शिरकत की। इस मौके मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी भगवान की आरती विच हिस्सा लिया। इस मौके ते मंदिर दे विच इकट्ठे होए श्रद्धालुओं ने फुल्लां दी होली भी खेडी अते इस दे नाल ही हर उम्र दे श्रद्धालु भजन बंदगी दे विच लीन नजर आए। हिंदू सभा मंदिर ब्रैम्पटन विखे श्री खाटू श्याम परिवार कैनेडा के वलों बड़े ही धूमधाम के नाल खाटू श्याम फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके श्री खाटू श्याम निशान यात्रा तो यह समागम शुरू होया, जिथे नच गा के श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस तो बाद पूजा ते फिर भजन कीर्तन किया गया। इस तो बाद श्रद्धालुओं ने रल मिल के फुल्लां दी होली भी खेडी। इस मौके भजन कीर्तन दे विच मंत्र मुग्ध होए श्रद्धालु नच टप रहे सी अते प्रभु दे रंग विच रंगे हुए नजर आ रहे सन। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ आशीर्वाद प्राप्त किया। कैनेडियन आर्मड फोर्सेस के मैंबरों की सेहत सुरक्षा को यकीनी बनाने लई सरकार वालों अहम कदम चुके जा रहे हैं। रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कैनेडियन आर्मड फोर्सेस के मैंबरों लई सेहत संभाल विच निवेश करने का ऐलान किया है। मंत्री ने ओटावा विच एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऐलान किया कि फेडरल सरकार मॉन्टफोर्ट हस्पताल के नाल इकरारनामे नूं वधाउण लई $100 मिलियन तो वध दा निवेश कर रही है। राष्ट्रीय रक्षा के मानयोग मंत्री बिल ब्लेयर ने राष्ट्रीय रक्षा विभाग ਅਤੇ सेंट मॉन्टफोर्ट विचाले समझौते ਨੂੰ 2032 तक ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਓਟਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਓਟਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੌਂਟਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੰਗ ਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I have the privilege to announce that we've extended this contract for another 6 years, which means that we will continue working together, and I say to it at least into 2032, but this is only an extension. And the importance of this relationship also requires that we be prepared to continue to build upon it, to extend it, and to continue to provide the important services here at Montfort for many years to come. As I've said, we've had a strong working relationship with Montfort Hospital for over 2 decades. And our partnership is essential to providing healthcare services to CAF members. We are investing $100 million to extend this contract so that the dedicated D&D and CAF healthcare team can continue to provide that essential care.
This partnership is also going to ensure that the Canadian Armed Forces Service Centre Ottawa and the number 1 dental detachment can continue to operate in Montfort Hospital's Wing D, where they're already doing some extraordinary and excellent work. And with this new contract in place, we're also expanding the care offered to our people here with a particular focus on mental health supports. These partnerships are essential to our military and unique to the circumstances of our members. As part of their duties, CAF members may be posted outside the province in which they currently reside. And when that happens, they need to have the peace of mind that no matter where they go in this country, that their health will be our priority and that they will be taken care of. The Montfort Hospital and other institutions right across Canada provide a place where dedicated CAF medical professionals can treat their patients while providing access to a larger network of civilian healthcare practitioners working right alongside them. And together, you all help to guarantee that there are no gaps in care, especially as CAF members move from one province to the next. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 2032 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $361 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2032 ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਐਮਏ ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਵਕਾਲਤ, ਨਰਸਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬੀਐਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। We are here today to call on the federal government to address workplace shortages and support a robust veterinary workforce through additional investments for programs, projects, and veterinary infrastructure, as well as investing in the mental health of all veterinary professionals. The veterinary profession in Canada faces challenges that demand urgent attention from the federal government. The Employment and Social Development Canada's Canadian Occupation Project system shows that the labour market supply of veterinarians is in a structural deficit in the short term and extending out to 2031. This shortage has significant implications for animal health and welfare, public health, the Canadian economy, and communities all across Canada, as well as the well-being of individual veterinary professionals. Veterinary medicine supports animal health and welfare, public health, and a healthy environment, which together are the foundation for the health of all Canadians and the Canadian economy. Given the severe workforce shortage in our profession, Canada needs a veterinary workforce enhancement program that supports the expansion and innovation of clinical teaching, training, and research to develop the next generation of veterinarians in response to societal demands. The workforce shortage poses a significant threat to the veterinary profession and its ability to provide quality care for its patients and clients. Initially, the shortage can be addressed by recruiting and onboarding internationally trained veterinarians and establishing a national testing centre for internationally educated veterinarians. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਔਨ ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਵ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਛੁਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 45.7% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 2016 ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 50,000 ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 14% ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ 51.8% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ 30.5% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 58% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 40.7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 29% ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 28.2% ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਖਰੀਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨੀਅਸ ਡੁਕਲੋਸ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰੇਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 36 ਸੰਘੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। PSPC ਨੇ ਲਗਭਗ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। PSPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ RCMP ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। These fraudulent billing cases are unacceptable. Rules are in place to ensure that taxpayer dollars are protected, and systems must be also in place to make sure that those rules are being followed. Fraud undermines our ability to ensure value for money on behalf of Canadians, and the departments will continue to proactively detect and investigate all suspicions of fraud. Today we're also moving forward with a new tool to enhance the integrity of federal procurement. More robust tools are therefore needed to address the gaps in the current regime and mitigate risk of misconduct and fraud. That is why we are announcing the establishment of a new Office of Supplier Integrity and Compliance, which will replace the existing integrity regime once it comes into effect in May. That new office will allow the government to better respond to wrongdoing and further safeguard the integrity of federal procurements. On that front, we are also introducing measures to better enable my department to take quick action against suppliers of concern. That includes broadening the scope of offenses and triggers that can lead to debarment or suspension,
including offenses under the Criminal Code, such as fraud and corruption, under the Financial Administration Act, such as offering and accepting bribes, and the Canada Elections Act, such as illegal political financing. Offenses related to forced labor, human trafficking, labor rights, and environmental protections will also be grounds for suspension or debarment. It will also allow my department to take action against a supplier that has been debarred by another jurisdiction, such as a province or a close trading partner. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPC ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPC ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਮੌਂਟਫੋਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ। ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।